ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਲਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰੁਕ ਗਈ ਆ, ਘਟ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਕੁਛ ਆਸਮਾਨੀ, ਕੁਛ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ज़्यादातर हाई नहीं होना चाहता, ਤੁਹਾਨੂੰ इस हवाले नाल थोड़ी जी गुफ्तगू डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब करेंगे। सिर्फ दोस्तों को गुजारिश है कि ये जिन्नी देर गुफ्तगू करन अगर हो सके तो मोबाइल बंद कर दें या उसकी आवाज़, ताकि मकसद ते गल मनो अन पहुँचे। शुक्रिया। सब तो पहले तो मैं सारे साथियों को दोस्तों को जिम्मेदार भाइयों को माजरत करांगा कि असी थोड़ा लेट हो गए। पहले उत्थे बुलाने उसी तरह थोड़े जिम्मेदार भाइयों को मिल के आ रहे हैं तो इसलिए क्योंकि बहुत मसरूफ लोग अपना टाइम कट के आए हो। सब तो पहले तो माजरत और बहुत शुक्रिया तुसीं इंतज़ार किया। तो असी जिस तरह डॉक्टर साहब ने गल की है कि जी साडा आने का एक मकसद जड़ा ना जी तुहाडे नाल है कि असी इलम या कोई अकल या समझ जी गल आती है कि जी साडी पैदावार जी बेहतर हो जाए, अच्छी पैदावार मिले। और ये इलम जड़ा ना जी ये एक तरफा नहीं है, ठीक है, दोनों पासे ही है। जिन्हें असी कुछ गल्लां तुहाडे कोल सीख जाते हैं, कुछ तुहानूं सिखा देंगे, यही है ना जी। तो इलम जड़ा इस तरह मतलब तुहाडे नाल असी मिल के बैठते हैं, तुहानूं गपशप लगाते हैं, सानूं बहुत सारे मसलों का पता चलता है कि यार यह वो मसला है कि अगर ये हल किया जाए तो जिमींदार की जिहड़ी ना जी पैदावार बेहतर हो सकती है, उसदे वास्ते बेहतरी हो सकती, फसल अच्छी हो सकती है। तो असी उत्थे इस्लामाबाद च एक अदारा है कौमी ज़री तहकीकाती कौंसल, पाकिस्तान ज़री तहकीकाती कौंसल, ये पूरे मुल्क च एक फाकी अदारा है। वो अंदर फिर एक साडा सिस्टम है जिन्होंने असी नैशनल रिसर्च सिस्टम कहने हैं। वो साडा ना इस्लामाबाद च एक कौमी ज़री तहकीकाती मरकज़ है, NARC, नैशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। वो एक तहकीक का ऐसा अदारा जिहदे विच तहकीक की हर शोबा ही है, ठीक है जी। यानी इत्थे देखोगे तुहाडे साहिवाल दे विच बेस दा यूसुफ वाला सिर्फ मकई ते काम करदे हैं। साडे उत्थे महकमे दे विच सारे ही डिपार्टमेंट उच्च मकई के काम करने वाले भी ने, उच्च गंदम के काम करने वाले भी बैठे ने उत्थे, हर तरह का साइंस। इस तरह जिहड़ा मेरा शोबा ना जी वो ज़मीन के मसलों पर है, यानी असी कहने सॉइल या ज़मीन के मसलों पर असी काम करते हैं। फिर वो भी इस तरह ही मिसाल ला लो कि जिस तरह असी कह लो कि डॉक्टर हार्ट का या फिर कोई है गुरदे का जी फलाना स्पैशलिस्ट होंदा ना, फिर सॉइल दे फिर मजीद असी फिर शोबे बनाए हैं, ठीक है जी। तो वो मेरा जोड़ा शोबा है या डॉक्टर साहब असी इकट्ठे काम करते हैं। असी ज़मीन के जी जरखेज़ी है ना, ये ज़मीन की सेहत पर काम करते हैं। अच्छा, ये ज़मीन की जरखेज़ी जो असी ज़मीन के मसलों के बारे गल करते हैं कि साढ़े ज़मीनों के मसले की है, तो नंबर 1 मसला जो ना साडा हैगा कि साड़ी ज़मीनों के नामियाती मादा जो ना वो बहुत थोड़ा है, बहुत घट है। यानी इतना घट है कि एक सेहतमंद ज़मीन जो असी कहते ना हैल्दी सॉइल जहाँ एक सेहतमंद ज़मीन वो तकरीबन 2% होना चाहिए घट तो घट। तो साड़ियाँ ज़मीनों के नामियाती मादा जो ना जी वो 1% तो घट है, बल्कि मैं ये कहूँगा 0.5 वो तो भी थले 0.3 तो लैके 0.5 यानी अद्धा फीसद तुम रफली कह सकते हो कि जी इन्ना कि है। यानी वो बहुत थोड़ा नामियाती मादा है ज़मीनों के साड़ियाँ कमज़ोर ज़मीन, ठीक है। ये जो असी कहते ना जी कोई चीज़ मसलन असी इंसान जो कोई भी अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की है जिंदा, ठीक है। इस तरह ज़मीन के बारे भी असी कहते हैं ज़मीन जिंदा है, ठीक है। असी बल्कि जो पढ़ाया जाता सानू ज़मीन के बारे असी लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं सॉइल इज़ ए लिविंग बॉडी, ज़मीन जिंदा है, यानी एक ऐसी बॉडी जी जिंदा है। अच्छा, ये जिंदा किस तरह है? जिंदा इस तरह कि ये अंदर नामियाती मादा है और ये अंदर बहुत सारे अल्लाह ताला ने जरसूमे रखे हैं, जरसूमे पैदा जोड़े कि चलते फिरते हैं मौजूद वो अंदर। और ये ज़मीन की सेहत जी ना वो नामियाती मादा और इन्होंने जरसूमिया का होना इस तरह ही है जिस तरह एक जिसम के अंदर रूह है, ठीक है जी। इंसान जिंदा है ना जी, रूह है,
रूह प्रवास कर जाती, इंसान इस दुनिया तो दूसरे जहान चले जाता, खत्म हो जाता। ठीक है, इस दुनिया का रोल खत्म हो जाता। इस तरह ज़मीन जी ना जी ये इस तरफ जा रही है कि साडियां ज़मीनां 'च नामियाती मादा बहुत घट गया, इन्ना घट गया कि वो जड़ा ना जी खतरनाक हद तक घट हैगा। और इसनूं सानू मतलब है कि साढ़े साइंसदान जड़े ने वो सिर जोड़ के बैठे ने कि यार इन किस तरीके नाल हल किया जा सकता है, सेहत में किस तरह बहाल किया जा सकता। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜੋਲਾ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ सारे साल वास्ते, फिर वो गंदम इस्तेमाल करते रहते हैं तो खीर से जाके भड़ोला खाली हो जाता। इस तरह बैंक चो असी पैसे कढ़ाने अपने अकाउंट चो, अगर असी कढ़ाने जाते हैं तो साड़ा अकाउंट खाली हो जाता कि असी अगर वो ना पाइए तो फिर वो साड़ा हरा भरा नहीं होंदा अकाउंट, ठीक है, दाने ना होर पाओ तो भड़ोला भी खाली हो जाता। इस तरह अल्लाह ने इस ज़मीन के अंदर खुराक रखी पौधों की, और खुराक जो मुसलसल ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾ ਘਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो वो की होएगा, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ खुराक का ਜ਼ਖੀਰਾ है अल्लाह ताला ने रखा वो घटता जा रहा। और दूसरी जी है कि नामियाती मादा पहले बेहतर सी, आहिस्ता आहिस्ता हुण भी घटता जा रहा। उसकी वजह नामियाती मादे की घट होने की यह है कि साड़ी एक मौसमी हालात ने कि वो जो भी असी चीज़ पाने वो बहुत जल्दी विचों जल जाती या ख़त्म हो जाती है। लिहाजा असी कहने हैं कि वैसे भी अल्लाह ताला का फरमान है कि तुसी ज़मीन को फल खाओ, ये तुहानूं फल दिंदी है, वो खुराक लवो तो बाकी जी चीज़ है वो खुराक तो इलावा जी ना वो वापस कर दे। उसकी वजह है कि जो तुहाडी फसल बढ़ रही होंदी है तो वो ज़मीन चो खुराक लैके वो जो खुराक वो आती है तो वो तकरीबन 65% 60 तो 65% वो फल में चली जाती है, बाकी जी खुराक वो बाकी जिसम के मौजूद होंगी है। ये लिहाजा असी उन्होंने ये करिए कि सिर्फ फल लैके बाकी जमीन के असी लै आइए, ठीक है जी। इस तरह जिस तरह तुम पट्ठे जानवर को पाते हो, जानवर खांदा गोबर आ जाता, गोबर तो तुम वापस जमीन च जाना होना, अगर वो जाएगा तो नामियाती मादे के इजाफा होएगा या नामियाती मादा बढ़ेगा। इस तरह असी अजकल बड़ा असी चावल के इलाके लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं कि यार पराली ना जलाओ, खोरी ना जलाओ समाज के इलाकों से, इन किस तरीके ना वापस लैके आना। अच्छा, कहने का मकसद है कि असी बेसिकली साडा जो बुनियादी तौर पर असी किस चीज़ को असी एड्रैस कर रहे हैं या किस ते असी साडी तवज्जो होंदी है कि ज़मीन का नामियाती मादा या ज़मीन की सेहत को बरकरार रखना। अच्छा, हुण जी सेहत के असी कहते कि ज़मीन कमज़ोर हो गई, यानी खुराक विचों निकलती जा रही है, और साडी जी पैदावार है ना वो असी कीमई खादा पा रहे हैं, और पैदावार जी ना रुक गई है या ईवन कई दफ़ा असी कहते थले आ रही है, यानी पैदावार बेहतर नहीं हो रही। वो बहुत सारे फैक्टर ने, एक तो यही असी कहने हैं कि जी असी मुसलसल खुराक कढ़ी जा रहे हैं, फसलों ते फसलां लाई जा रहे हैं, ज़मीन को साह ही नहीं मिलता, ठीक है, बार बार खुराक निकली जा रही है। दूसरा असी जब नामियाती मादे की गल करते हैं कि असी वो वापस नहीं पाते पूरी। अच्छा, ये की हो रहा है कि ज़मीन के अंदर जोड़े फायदेमंद जरसूमे ने जोड़े कि ये काम करते खुराक तुहाडी जी पौधों की बाकियात ने उन्होंने गलने सड़ने से अमल दे हल करते हैं, खुराक पौधे को बना के तैयार करके देंगे तो खुराक मिलती पौधों को, ये घट गए हैं, ये भी ज़मीन चो घट गए हैं। उसकी वजह कि असी इन्ने ज़्यादा कैमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्नियां ज़्यादा दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, खादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो फायदेमंद जोड़े जरसूमे ना जी वो खत्म हो गए ज़मीन चो या घट गए हैं। तो ये जब फायदेमंद की जो मैं गल करदा तो यदा इस तरह ही मिसाल है फायदेमंद की कि जिस तरह असी कहने हैं जी अच्छा बुरा, एक मक्खी है जी वो तुहाडी शहद की मक्खी वो तुहानूं शफा दिंदी है, कुरान च भी होता कि शफा रखी अल्लाह ताला ने। दूसरी मक्खी जी खाने से बैठती है वो बीमारी फैलाती है, ठीक है ना जी, यानी एक अच्छी हो गई शफा हो गई, एक चो बीमारी फैलती है। इस तरह ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने जी मखलूक पैदा की है जी नज़र नहीं आती, लेकिन ज़मीन की एक चुटकी के भी देखो ना तो लाखां करोड़ां अरबां की तादाद च मौजूद है, और ये साडी जिंदगी है या साडी अगर असी जिंदा हैं तो इन्हों की वजह ना, उसकी वजह है कि निज़ाम चलादियाँ ने साडा सिस्टम चला रही हैं सारा, ठीक है।
ਔਰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਐਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਸੂਮਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਖਲੂਕ ਦਾ 30% ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। 70% ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਗਲ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ फ़ायदे ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ 70% ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾਮੰਦ ਜਰਸੂਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ, ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਜਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਜਾਨ 3 ਜਿਹੜੇ ਅਜਜ਼ਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਾਫਰ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੌਦੇ, ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰੱਖੀ ਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਅਜਜ਼ਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ। ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਲ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਲਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਪਾਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਰਾਕੀ ਅਜਜ਼ਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਜਜ਼ਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰਾ ਅਤੇ ਅਜਜ਼ਾਏ ਸਗੀਰਾ। ਕਬੀਰਾ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੜੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਖੁਰਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਗੀਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੀਰਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਾਨ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80% ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80% ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ 30% ਜਾਂ 20 ਤੋਂ 30% ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੀ pH ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਓ,
MOP ਪਾਓ, SOP ਪਾਓ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਖਾਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਾਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਇਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਦਾਂ, ਇਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪੌਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀ ਪਾਓਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਵੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੌਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਹਯਾਤਿਆਤੀ ਖਾਦਾਂ। ਇਹ ਬਾਇਓਜ਼ੋਟ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਇਓ, ਬਾਇਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਬਾਇਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਐਸੀ ਖਾਦ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਇਓ। ਜਦਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 46% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 46% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਯਾਨੀ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 23 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਰਸੂਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 78 ਤੋਂ ਮਤਲਬ 99% ਹੈ, 79% ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਸਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੌਦੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਬਰ ਦਾ ਅਮਲ। ਹਾਰਬਰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਈ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਸੂਮੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਖਣ ਲਈ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਸੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਟੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ, ਤਾਂ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁੱਟਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਥੈਲੀਆਂ। ਉਸ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਹੁੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਲਾਲ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਖੁਰਦਬੀਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਰਸੂਮੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਜੜ ਫੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਠਲੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ, ਹਵਾ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਵਾ ਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਜਰਸੂਮੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੌਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੌਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਰਸੂਮੇ ਫਿਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਈ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਪੁੱਟੋਗੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ, ਔਰ ਉਹ ਧੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਖੇਤ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਪੁੱਟ ਲਓ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੰਦਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਈ ਦਾ ਪੌਦਾ ਪੁੱਟੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਰੂਟਸ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਪਕੜ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਦੂਸਰਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲ ਲਹਿਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮ ਪਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੋਤਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ बढ़न ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜ 'ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੌਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੋਤਰੀ ਦਾ ਅਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਮਰੇ, ਹਾਰਮੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਾਂ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਖਾਮਰੇ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਖਾਮਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੈਸੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਮਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਮਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ